कैबिनेट विस्तार होने तो बाद एक्शन च चन्नी सरकार कल सवेरे 10:30 बजे सदी कैबिनेट की बैठक कई अहम फैसले होने की उम्मीद। चन्नी कैबिनेट का होया विस्तार 15 मंत्रियों ने चुकी अहुदे की सौं 8 पुराने चेहरिਆਂ ਨੂੰ मिली थां 7 नवे मंत्री किए शामिल सारे मंत्रियों ने पंजाबी च चुकी सौं। विभाग मिलन तो पहला ही बोले मनप्रीत सिंह बादल आसान नहीं है फाइनेंस मिनिस्टरी जे करनी है पॉपुलर पॉलिटिक्स तां खजाना मंत्री ना बनो। कैबिनेट मंत्रियों के घरां च जशन का माहौल समर्थकों ने ढोल नगाड़ियां की थाप ते पाया भंगड़ा किसी ने चलाए पटाके तां किसी ने वंडे लड्डू। कैबिनेट तो छुट्टी ते इमोशनल होए बलबीर सिद्धू हाईकमान नूं कीता सवाल साडा की कसूर जलील करके कड्ढण दी नहीं सी लोड़ रावत बोले सब नूं एडजस्ट करांगे। बठिंडा च मुख्यमंत्री चन्नी ने गुलाबी सुंडी नाल होए नुकसान दा लिया जायजा किसानां नूं दिता मदद दा भरोसा रामपुरा फूल च किसान दे घर सादे तरीके नाल खाता खाना। सीएम चन्नी का एक होर वखरा अंदाज आया सामने बठिंडा दौरे दौरान मंडी कलां च राह च रोक के एक नवे विआहे जोड़े नूं दिता शगन विआह दी भाजी भी खाधी। साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फौज के पुराने साथियों नाल बिता रहे ने समा अपनी ग्रुप फोटो की शेयर। खेती कानूनों के विरोध में सोमवार को किसानों वालों भारत बंद सवेरे 6 बजे तो शाम 4 बजे तक रहेगा बंद किसानों ने लोगों तो मंगया सहयोग नवजोत सिंह सिद्धू ने बंद के हक च कीता ट्वीट। सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृतवर दी लगातार नजर बनी हुई है नवी कैबिनेट ते कैबिनेट बनते ही सीएम चन्नी एक्शन दे विच नजर आ रहे ने। कल ही यानी कि सोमवार नूं कैबिनेट की बैठक सद ली गई है। कल पूरी कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है क्योंकि अज 15 मंत्रियों के वलों सौं चुकी गई है तो कल सारी कैबिनेट शामिल होगी इस मीटिंग दे विच। सवेरे 10:30 बजे एक कैबिनेट की मीटिंग सदी गई है तो पहली बैठक दे विच अहम फैसले हो सकते हैं। हालांकि इस तो पहला पहली कैबिनेट की बैठक उस वेले हुई सी जदों सीएम दे वजों हल्फ लिया सी चरणजीत सिंह चन्नी ने ते नाल उन्हां दे डिप्टी सीएम बने सी ओपी सोनी अते सुखजिंदर सिंह रंधावा ते उसे ही रात नूं बैठक जो है वो कैबिनेट की पहली की गई सी ते कई अहम फैसले भी उस दे विच लए गए सी। फिर माइनिंग ते नत्थ पाउण दी गल होवे या फिर अगली बैठक दे विच कई मुद्दे विचार करन दी गल होवे जिन्हां दे विच बिजली दे मुद्दे दे उपर अगली मीटिंग च कहा सी विचार कीता जावेगा। तां हुण ओह अगली मीटिंग कल होण जा रही है। पूरी कैबिनेट दे नाल कल पहली मीटिंग होण जा रही है। इस मीटिंग दे उपर नज़र टिकी हुई है कि यह बैठक क्योंकि पहली बैठक है पूरी कैबिनेट की ते पहली बैठक दे विच हमेशा कई वड्डे फैसले लए जांदे ने तां जो पहली कैबिनेट का हमेशा हवाला आने वाले समय दे विच भी दिता जा सके। तां फिलहाल कल दी कैबिनेट बैठक दे विच की कुछ फैसले लए जांदे ने इस दे उपर नज़र बनी हुई है। कल 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक सदी गई है। तां उधर मंत्रियों ने सौं तां चुक ली है पर अजे महकमे वंडे जाने बाकी ने। किस नूं किहड़ा महकमा मिलेगा किस नूं किहड़ी जिम्मेवारी मिलेगी इसका फिलहाल जो है वो इंतजार है। पर विभागों की वंड तो पहला ही मनप्रीत बादल का वड्डा बयान सामने आया है। खजाना मंत्री बनन नूं लैके मनप्रीत बादल ने वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहा कि आसान नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री। पॉपुलर पॉलिटिक्स करने वालों भी उन्होंने सलाह दी है कि जेकर पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है यानी कि जेकर सियासत में बने रहना है जेकर सियासत में चमकते रहना है तो फिर खजाना मंत्री ना बनो। हालांकि खजाना मंत्री ना बनने की पहला भी मनप्रीत बादल ने इच्छा जताई सी। अपने महकमे तो पहला भी वो तौबा कर चुके हैं तो हुण अज फिर जो न्यूज़ 18 ने सौं चुकन तो बाद उन्होंने नाल गलबात की तो उन्होंने फिर एक बार कहा कि खजाना मंत्री बनना आसान नहीं है। जेकर तुसी खजाना मंत्री बनते हो तो तुसी सब दे फेवरेट नहीं बन सकते। इंटरव्यू किया ही तो उदों तुसी हालांकि हासे हासे च कहा सी तुसीं कहे भी मेरे हत्थ खड़े हुए पे आ गांह नूं कुछ भी बन जू मैं खजाने का पंगा नहीं लेना तो हुण पोर्टफोलियो हालांकि नहीं बदले गए पर लगता कि जिम्मेवारी तुहाडे ते पै सकती है तुहानूं चलनी फिर तो पै सकती है तैयार रहोगे। बराड़ साहब जी ने पॉपुलर राजनीति करनी है। पॉपुलर राजनीति जिहड़ी है वो फिर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कर सकता तो इस करके मैं कहना कि जे किसी भी बंदे ने
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਜੂ, ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਰਹੋਗੇ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਪੂਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਪੂਲਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਜ ਬੈਨ ਨੂੰ, ਫਾਈਨਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਹਿਤਾ। ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਵਧਾਈ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਬਟ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੈਸਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੰਗ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਯੰਗ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਉਧਰ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਬੇहद ਘੱਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨ ਹੈ। 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਐਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ, ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। बहुत खुशी की बात है। इट्स अ गुड टाइम टू सेलिब्रेट। इट वाज लॉन्ग वेटिंग फॉर काका जी टू बिकम मिनिस्टर। देर आए दुरुस्त आए, वो तो टाइम से पता चल जाएगा जी, पर जो जिम्मेवारी सरकार की तरफ से काका जी को देंगे वो जिम्मेवारी निभा देंगे और बाकी आगे से जो सरकार का डिसीजन होगा वही होएगा। दोनों जिम्मेवारी का मैं नहीं कह सकती। पूरे पंजाब की जिम्मेवारी है कि तरीके नाल? थैंक यू जी। हाँ जी, पूरे पंजाब का जिम्मेवारी हमारे सारे की ड्यूटी है, सबके सर पर है। ਤੇ ਉਧਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। देखिए, नई सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम का सिलेक्शन किया है और एक यंग और एनर्जेटिक टीम जो बड़ी तेज रफ्तार से काम करेगी और
लोगों को जो सहूलतें हैं, जो पंजाब के लिए जो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं वो कर सकेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच जो है बड़ी पॉजिटिव है और वो बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि पंजाब खुशहाली और तरक्की के दौर ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਘਰ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਬਿਆਨ ਹੈ? ਇਹ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਹੀ ਆ। ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਗੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਿੱਟੂ ਭਾਜੀ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 8 ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 7 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ। 8 ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ। ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ 8 ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ 7 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਿੱਧੂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦਵਾਬੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੁਆਬਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਕਰਤ ਕੋਟਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ 7 ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਗੁਰਕਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜੋ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ 8 ਪੁਰਾਣੇ 7 ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 15 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। मेरे से आशाएं हैं वो पूरी होंगी। चुनौतियां भी देखते हैं सर, कोई चुनौती आप मानते हैं? कोई चुनौतियां भी आपके सामने हैं? चुनौती मेरी ये है, मेरे लिए यही है कि मैं दिन रात काम करूं। मैं अपने आप को चुनौती मान देता हूं, अपने आप को। मैं दिन रात लगकर जो काम है जनता के बीच जाऊंगा, जनता का आदमी हूं, जनता की सुनूंगा। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ। ਕਿਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਡਗੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਦਰਦ ਝਲਕਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦੇਖੇ ਲੱਗ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੀਵਰੇਜ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ 4.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਝਲਕਿਆ।
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਫੜੋ ਜੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਨਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਭੋਰਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਰਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਦ ਝਲਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੋਂ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।